مغربی سرحد پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات مسترد۔ عید الفطر کے پیش نظر پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ عارضی وقفہ برقرار۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے طالبان ترجمان کے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا طالبان کی جانب سے پروپیگنڈا اندرونی عناصر کی سازش ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دہشت گردی یا سرحد پار سے حملے پر فوری رد عمل دیا جائے گا۔ افغان طالبان یا ان کے حامیوں کی کارروائی پر آپریشن غضب للحق دوبارہ شروع ہوگا۔ کسی بھی حملے کی صورت میں کارروائی پوری شدت سے کی جائے گی۔ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ سعودی عرب، ترکی اور قطر کی درخواست پر کارروائیاں روکی گئیں۔ آپریشن 24 مارچ کی درمیانی رات تک روکا رہے گا۔ ایران کا امریکہ کے جدید ترین F-35 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ کہا کہ ایرانی حملے سے جدید امریکی طیارے کو نقصان پہنچا۔ F-35 کو نشانہ بنانے سے امریکی صدر کے ایرانی دفاعی نظام کی تباہی کے دعووں کی کلئی کھل گئی۔ امریکی سینٹ کام نے بھی طیارے پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ حملے کے بعد امریکی F-35 طیارے کی مشرق وسطیٰ میں ہنگامی لینڈنگ۔ ترجمان سینٹ کام کے مطابق F-35 طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ پائلٹ بھی محفوظ رہا۔ امریکی صدر نے آج ہی پریس کانفرنس میں ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی فضائیہ اور بحریہ کی مکمل تباہی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق امریکی F-35 پر حملے کے بعد طیارہ بنانے والی کمپنی کے شیئرز گر گئے۔ ایران جنگ میں اب تک 16 امریکی جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر نئے حملوں کی لہر جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مغربی یروشلم میں اسرائیلی وزارت کی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب اور بحرین میں بھی میزائل داغ دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشرقی صوبے میں 2 ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ بحرینی دفاع فورس کا بھی 5 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ دوسری جانب حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک قرار۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے شہر قریہ شمونا کو نشانہ بنایا۔ فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ایران کا اسرائیلی آئل ریفائنری حیفا پر تباہ کن حملہ۔ حیفا ریفائنری سے خطرناک مواد کا رساؤ جاری ہو گیا۔ ایران نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی توانائی تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ سعودیہ کی ینبو پورٹ سے متصل ریفائنری پر آگ بھڑک اٹھی۔ قطر کے شہر راس الفان میں بھی حملے سے نقصان۔ ایران نے کویت کی 2 ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ UAE کی المنہاد بیس پر کمانڈ سینٹر، ایندھن کے ٹینکوں اور ہینگرز پر حملے۔ امریکہ کی جارحیت عالمی قوانین کے نظام کو تباہ کر دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں سپریم لیڈر کی شہادت بین الاقوامی تنازعات میں خطرناک طرز عمل ہے۔ عالمی برادری خاموش رہی تو جنگ کی آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی نظام کو بچانے کے لیے دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملوں میں اپنی فوجی طاقت کا چھوٹا سا حصہ استعمال کیا۔ ایران کے پاس اب بھی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کے کم شدت کے حملے کمزوری نہیں بلکہ سفارتی کوششوں کو موقع دینے کے لیے تھے۔ سویلین انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملہ ہوا تو ایران اب کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقی کالیباف کا اسرائیل اور امریکی حکام پر طنز۔ بولے کہ امریکی حکام کے مطابق ایران کے 320% لانچرز تباہ ہو گئے۔ لانچرز کی تباہی کے دعووں کے باوجود ایران مسلسل میزائل داغ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایرانی حملوں اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ کی متحدہ عرب امارات میں اہم تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ امریکی صدر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ٹرمپ کی درخواست پر ایران کے ساؤتھ پارٹس گیس فیلڈ پر مزید حملے روک دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا یہ کہنا مضحکہ خیز ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا۔ ایران جنگ پر ٹرمپ کی مکمل ہم آہنگی ہے۔
ट्रंप लीडर हैं और मैं उनका इत्तेहादी हूँ। ईरान के खिलाफ जंग का मकसद जौहरी और बैलिस्टिक खतरात का मुस्तकिल खात्मा है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान का सनती ढांचा और मिसाइल साज फैक्ट्रीज तबाह कर रहे हैं। कतर में सिर्फ अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का ईरान का दावा मुस्तरद। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं कि बदकिस्मती से जंग के दौरान ईरान अपना एतमाद खो चुका, जिसे बहाल करने की ज़रूरत है। दोहा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत जवाबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। सिफारती रास्ते हमेशा खुले हैं, मगर उनकी बुनियाद पर बाहमी एहतराम पर चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान ने कहा कि ईरान जंग को पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैलाने से गुरेज करे। जंग का जिम्मेदार इजराइल है। ईरान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खित्ते के ममालिक पर हमले ना करे। सात ममालिक की ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमलों और आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मजम्मत। कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान और बरतानिया का मुश्तरका बयान में कहना है ईरान धमकियां देना और आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की कोशिशें फौरी बंद करे। आज़ादाना जहाज़रानी बैनुल अक़वामी कानून का एक बुनियादी उसूल है। आपनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाने में ताउन के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी करार। बरतानवी जरीदे की ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने पर अमरीकी सदर पर शदीद तनकीद। दी इकॉनमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान जंग अमरीका की ताकत का मुजाहिरा नहीं बल्कि ट्रंप की कमजोरी का इश्तिहार बन गई। शिकस्त का खौफ ट्रंप को मजीद खतरनाक और इंतकाम पसंद बना रहा है। मिसाइलों से न्यूक्लियर इशारों तक, क्या ट्रंप मायूसी में लापरवाह फैसला करेंगे? रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान जंग ने ट्रंप की सियासी बका खतरे में डाल दी। ट्रंप ने जंग के नताइज पर गौर नहीं किया। अमेरिका की ताकत का तासुर, कम कीमतों का वादा और अहमकाना जंगों से बचने के वादे धरे रह गए। सियासी तौर पर तनहा ट्रंप गैर मुतवक्के और मजीद खतरनाक फैसले कर सकते हैं। ईरान ने इसराइल पर हमलों में अपनी फौजी ताकत का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। ईरान के पास अब भी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान के कम शिद्दत के हमले कमजोरी नहीं बल्कि सिफारती कोशिशों को मौका देने के लिए थे। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान अब कोई रियायत नहीं बरतेगा। इसराइली जारियत के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इसराइली और अमरीकी हुकाम पर तंज, बोले कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के 320% लॉन्चेस तबाह हो गए। लॉन्चेस की तबाही के दावों के बावजूद ईरान मुसलसल मिसाइल दाग रहा है। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की वार्निंग। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि ईरान मुसलसल शहरी मकामात को निशाना बना रहा है। ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों के नताइज होंगे। ये इक़दाम तेहरान को मजीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। ईरान को अपने गलत अंदाजों का जायजा लेना चाहिए। पड़ोसी ममालिक पर हमलों से ईरान कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। तवानाई की तनसीबात पर हमलों से आलमी मईशत मुतासिर होगी। सऊदी अरब किसी भी किस्म के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। हमले रुकवाने के लिए तमाम सियासी, मुआशी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करेंगे। इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। सऊदी दारुल हुकूमत में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और तेल तनसीबात पर हमले नाजायज़ करार। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए महफूज बनाए। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान को हमसाया ममालिक के एहतराम की पॉलिसी अपनाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत खलीजी रियासतों को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाक, सऊदिया, मिस्री और तुर्क वज़ारे ख़ारजा की मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका अपनी खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका है। अमानी वजीर खारजा बदर अब्बू सईदी का कहना है कि अमरीका और ईरान
9 माह में 2 बार हकीकी अमन माहदे के करीब पहुंच चुके थे। 28 फरवरी को मुज़ाकरात के चंद घंटों बाद ही इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। अमन माहदा मुमकिन था, लेकिन गैर कानूनी फौजी हमले ने तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। पड़ोसी ममालिक पर ईरानी जवाबी कार्रवाई अफसोसनाक लेकिन नागुज़ीर नतीजा थी। इत्तेहादी ममालिक अमेरिका को इस गैर ज़रूरी दलदल से निकालने में मदद करें। ये अमेरिका की जंग नहीं, इजराइल और अमेरिका कभी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से ट्रांजिट फीस लेने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट में आबनाए हुर्मुज़ में ट्रांजिट फीस का बिल पेश कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले गैर मुल्की जहाज़ों पर फीस आयद की जाएगी। ईरान ने आलमी तिजारती गुजरगाह पर अपने कानूनी और मुआशी इख्तियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बिल के तहत आबनाए हुर्मुज़ का दिफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के नाम पर फीस वसूल की जाएगी। इक़दाम ख़ास तौर पर उन ममालिक के जहाज़ों के लिए होगा जो ईरान के खिलाफ पाबंदियों और जंग में शामिल हैं।